हमेशा ही मनुखी जीवन दे अंदर समझना बड़ा जरूरी सी ते अज भी बड़ा जरूरी है। धर्म जिस विषय ते जिस विचार ते सतगुर ने बाणी दे अंदर बड़ी खुल के चर्चा की है, धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने। और धर्म की गल करदियां सतगुर ने किते भी भरम नूं भुलेखे नूं धर्म नाल जोड़ के नहीं वेख्या, बल्कि बाणी दा बड़ा सीधा जिहा उपदेश है कि कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै। जेड़े धर्म दे कर्म सिर्फ दिखावे लई बंदा करदा है कि मैं जेड़ा धर्म दा कर्म कर रहा उन्होंने लोग देखन ते लोग देख के ये आखन भी ये बंदा बहुत धर्मी है। बाबा जी गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते ने ऐसे धर्म दे कीते हुए कर्म दा आत्मक जीवन दे अंदर कोई लाभ नहीं। पातशाह कहते ने ऐसे कर्म जम लुट लेंदे ने। किहड़े जम लुटदे ने? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे ने बाणी दे अंदर जिहड़े अपने आप विच थोड़ा जिहा विस्तार मंगदे ने। जम अक्सर जदों जम की गल होंदी है ते साडी जहनीयत अंदर, साडी सोच अंदर, साडे दिमाग अंदर जिहड़ी चीज चलदी है वो है मरण तो बाद वाले जमदूत, जिन्हां बाबत असीं बहुत कहानियां सुनियां कि बंदा मरिया ते जमदूत उन्हूं लै गए नाल। पर यह गल बड़ी अचंभक है कि जिस जमदूत की गल होंदी है अज तक उस जमदूत नूं किसी ने वेखिया नहीं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने जिन्हां जमदूतां दा जिक्र बाणी विच कीता है वो जमदूत मरण तो बाद वाले जमदूत नहीं, वो जमदूत साडे अंदर ही बैठे हुए हैं। ते वो इस उड़ीक विच नहीं भी बंदा मरेगा ते इहनूं लैके जावांगे, वो इस उड़ीक विच नहीं बैठे हुए, वो ते सानूं जींदियां जी ही लुटदे ने। वो जमदूत किहड़े ने? उन्हां नूं सतगुर ने बाणी विच आखिआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसा, तृष्णा, निंदा, चुगली, ये जिन्ना भी ने ये जमदूत ने जिहड़े साडे अंदर बैठे हुए ने। देखो तुसी गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच बैठे हो, मैं छोटी जी बेनती करदे हां, गल समझ विच आएगी। तुसी इत्थे बैठ के एक अद्धा घंटा बड़े ध्यान नाल बाणी सुनी। बाणी सुनदियां तुहानूं रस भी बड़ा आ रहा सी, पर जिवें तुसी गुरुद्वारे तो बाहर निकले, अजे पौड़ियां भी उतरे तुसी, कोई नाल दा तुहानूं तुहाडा मित्र, कोई सज्जन, कोई सखा, कोई सहेली किसी नूं मिल पैंदा है ते उहदे नाल गल्लां बातां शुरू हो जांदियां ने। उन्हां गल्लां बातां नूं करदियां करदियां हुण गुरबाणी दा जिहड़ा धर्म वाला जिहड़ा पक्ष है उहनूं असीं विसार के किसी दी निंदा शुरू कर दित्ती, किसी दी चुगली शुरू कर दित्ती, किसी दी बखीली शुरू कर दित्ती, इन अखां नाल कुछ माड़ा वेखना शुरू कर दिता, इस जीभ नाल कुछ माड़ा बोलना शुरू कर दिता। वो निरंतर वो जिहड़ी चीज चल रही सी उन्हें की कीता, इहने जम अंदर सच कमाया, वो असीं बाहर तक भी लैके नहीं गए। वो पौड़ियां तो थले उतरदे ही कहानी खत्म, बिल्कुल खाली हो गया बंदा, फिर साफ जिवें आया सी। उन्होंने सतगुर कहते ने सुंझे घर का पाहुणा ज्यों आया त्यों जाए। सतगुर कहते ने जिवें प्राहुणा किसी रिश्तेदार के घर विच जाए
ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੋਕ ਵੇਖਿਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਝੇ ਘਰ ਦਾ, ਖਾਲੀ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਉਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ। ਤਨੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੰਦੂਰ। ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਠ ਯੋਗ ਹੈ, ਹੱਠ ਕਰਨਾ, ਹੱਠ ਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਠ ਯੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਠ ਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਗੁਰਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੱਠ ਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੱਠ ਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜੋਗੀ ਸਾਧੂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧੂਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਠ ਯੋਗ। ਇਹ ਹੱਠ ਯੋਗ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਕੋਲੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। ਬੜੇ ਨੇ ਹੱਠ ਯੋਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਬੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਠ ਯੋਗ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖੋ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 5 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਹੱਠ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਪਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਚੰਗਾ ਵੇਖੋ, ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਝੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਠ ਯੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਠ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਨ ਪਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੌਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੈ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਹੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਭੈਣ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੌਨ ਪਇਓ, ਮੌਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਨ ਪਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ। ਕਰ ਪਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਨ ਪਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਗਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਭ्य ਸਮਾਜ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਗੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨਮਾਹੀ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ ਦੁਬਦਾ ਛੁਟ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਨਗਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਗੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਇੰਜ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨਮਾਹੀ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਤਰਾਏ। ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ
ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਤਪੈ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਤਪੇ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇ। ਕਿਵੇਂ? ਤਨੂਰ ਜਿਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਪਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਨ ਤਪੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ, ਹੱਡ ਬਲਨ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਲਣ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ, ਬਲੀਆਂ ਨਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੰਦੂਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਣ ਇਸ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਇਸ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪੇ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਥੱਕ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਥੱਕ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਜੁਲਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਥੱਕ ਜਾਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਭਾਵ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੀ ਮਿਲਨ, हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਣਾ, ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਬਿਲੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ। ਅੱਜ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਚਾਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਚਾਟੀ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੜਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਚਾਟੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿੰਡ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੋਵਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਣਾ, ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਹਿ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਤ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਖਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ, ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਦੇਣੋ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਰਤਨ ਨੇ, ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਤਨ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਣੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹੜੇ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ।
ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਏਸੀ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰਤਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ। ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ, ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਈਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 200-200 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ 15 ਮਿੰਟ ਐਸੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ, ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆਇਆ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲ ਸ਼ਰੀਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲ ਸ਼ਰੀਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1532 ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ 1539 ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲ ਸਰੀਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈਣਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ। ਜਿਉਂ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬਲਨ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਣਾ।
ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਫੇੜਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਗਾੜਨਾ। ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਟੀਚਰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ ਨਿਹਾਲ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਪੂਹਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੀ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੰਥਨ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਧਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਰੋਲ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਜਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵਰਤਣਗੇ, ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ